تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی اڈیالہ جیل سے رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار۔ ڈپٹی کمشنر نے گزشتہ روز 3 MPO کے تحت شاہ محمود قریشی کی 15 روزہ نظر بندی کے احکامات جاری کیے تھے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ کل میری ضمانت کے آرڈرز پر جج صاحب نے دستخط کیے۔ کل دوپہر 2:35 پر اسی وقت میری 3 MPO کے تحت گرفتاری کے آرڈرز جاری کیے۔ کل مجھے انہوں نے گرفتار کر کے نظر بند کر دیا۔ میں نے قبول کر لیا اور واپس سیل کے اندر چلا گیا۔ بے گناہ ہونے کے باوجود جھوٹے مقدموں میں مجھے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی کی مشکلات کم نہ ہو سکی۔ شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں ضمانت پر رہائی کے بعد دوبارہ گرفتاری۔ وائس چیئرمین PTI اڈیالہ جیل سے رہائی کے بعد باہر نکلے تو پہلے سے موجود پنجاب پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق پنجاب پولیس نے GHQ حملے کیس میں سابق وزیر خارجہ کی گرفتاری ڈال دی۔ شاہ محمود قریشی نے بختر بند گاڑی پر کھڑے ہو کر خطاب میں کہا کہ انہیں قوم کی خدمت کرنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ ناانصافی سپریم کورٹ کے آرڈر کا مذاق کیا گیا، سپریم کورٹ نے رہا کیا اور یہ مجھے دوبارہ گرفتار کر رہے ہیں جھوٹے مقدمے میں۔ میں نے قوم کی ترجمانی کی ہے، میں بے گناہ ہوں اور یہ مجھے بلا وجہ انتقامی سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سابق وزیر خارجہ کی بیٹی مہر بانو قریشی نے والد کی گرفتاری کو ظلم قرار دیا ہے۔ میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ مجھے بہت افسوس ہے اور اس بات کا اور بھی افسوس ہے کہ کس طرح اس وقت جو ہمارا عدالتی نظام ہے، جو ہمارے قانون عدالتوں کے احکامات ہیں، ان کا مذاق کس طرح اڑایا جا رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی کے وکیل بیرسٹر کا کہنا ہے کہ انتخابات کے کاغذات نامزدگی کے سلسلے میں شاہ محمود قریشی سے ملنے آئے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ ایسا سلوک کریں گے۔ اور چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کے خلاف درخواست دائر کریں گے۔ الیکشن 8 فروری کو ہوگا۔ سپریم کورٹ اس بات کی ضامن ہے کہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں گے۔ بانی چیئرمین نے بلے کا انتخابی نشان بحال ہونے پر خوشی کا اظہار کیا۔ ان کا پیغام ہے کہ تمام امیدوار الیکشن کی تیاری کریں اور پوری قوم اپنے ووٹ کا استعمال ضرور کرے۔ خان صاحب کے ساتھ آج ملاقات ہوئی ہے۔ خان صاحب بڑے خوش تھے اور ان کو ہم نے بریف کر دیا ہے پشاور ہائی کورٹ کی ڈیسیجن کے بارے میں۔ آپ پولیٹیکل پارٹی سے اگر نشان لیں گے تو پریکٹیکلی آپ نے پولیٹیکل پارٹی کو ڈیزالو ہی کر لیا، جو کہ قانون میں صرف اور صرف سپریم کورٹ کر سکتی ہے۔ آئین کے مطابق کسی بھی اور ادارے کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی کو ڈیزالو کرے، اور سپریم کورٹ کا کہنا یہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹی سے نشان لینا انفیکٹ یہ ڈیزولوشن کی طرح ہے۔ خان صاحب کی انسٹرکشن یہی ہے کہ سارے الیکشن کی طرف جائیں اور الیکشن کی تیاری شروع کریں۔ کمیشن کے سامنے میں نے ایک گزارش کی ہے اور الیکشن کمیشن نے میری گزارش ایز اے چیئرمین PTI سنی ہے۔ میں ان کے نوٹس میں لے کے آیا ہوں کہ آپ کی یہ آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو۔ اگر سپریم کورٹ نے شاہ محمود قریشی صاحب کو بیل اس گراؤنڈ پہ دی ہے کہ یہ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے بھی ضروری ہے، تو اب یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میک شور کرے اس پہ عمل درآمد ہو اور وہ جیل سے باہر آ جائے۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی گرفتاری پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ صدر عارف الوی نے ٹویٹ کیا کہ ہمیں ایسی ریاست نہیں بننا چاہیے جہاں انسانی حقوق اور وقار کو پامال کیا جائے۔ کاغذات نامزدگی چھیننے، مظاہرین کے خلاف کارروائی اور اب 2 حکومتوں کے سابق وزیر خارجہ کے ساتھ غیر مہذبانہ سلوک پر حکام کو توجہ کرنی چاہیے۔ پاکستان کو بدلنے کے لیے اس طرح کے دلائل سے آگے بڑھنا ہوگا کہ پہلے بھی ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ اگر ہم بحیثیت قوم متفق ہیں تو ابھی سے شروع کرنے سے بہتر کوئی وقت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے بانی چیئرمین PTI کی توشہ خانہ کیس میں نااہلی ختم کرنے سے متعلق درخواست فوری سننے کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا ہے کہ کیس 3 ججز سنیں گے۔ سپریم کورٹ میں اس وقت صرف 2 ججز ہی دستیاب ہیں۔ ادھر عدالت عظمیٰ نے لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق توہین عدالت کی درخواست کل سماعت کے لیے مقرر کرنے کا اندیا دے دیا ہے۔ تحریک انصاف توشہ خانہ کیس میں بانی چیئرمین PTI کی نااہلی فوری طور پر ختم کرانے میں ناکام۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے ریمارکس دیے کہ توشہ خانہ نااہلی کیس کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر نہیں ہوئی، توہین عدالت کی درخواست آئی ہے، اس کو مقرر کرنے سے متعلق چیمبر میں جا کر فیصلہ کریں گے۔ وکیل شہباز کھوسہ نے روسٹرم پر آ کر توشہ خانہ کیس میں نااہلی ختم کرنے کی درخواست کو 3 رکنی بینچ کے سامنے مقرر کرنے کی استدعا کی۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ اسلام آباد میں صرف 2 ہی ججز دستیاب ہیں۔ توشہ خانہ کیس کو کم از
कम 3 रुकनी बेंच को सुनना। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अहम रिमार्क्स दिए कि नाअहली से मुतालिक फैसला मुअत्तल होने से सजा मुअत्तल नहीं होती। फैसला मुअत्तल होने से सजा खत्म होने की कोई अदालती नजीर पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। आप ऐसी दरख्वास्त लेकर आ गए जिसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। वकील शहबाज कोसर ने दलाइल दिए कि जावेद हाशमी के खिलाफ फैसले के साथ सजा भी खत्म की गई थी। इस्तदा है कि बानी पीटीआई का केस 30 दिसंबर से पहले मुकर्रर किया जाए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि हमने कानून देखना है, अपील ज़ेर इल्तिवा हो तो सजा मुअत्तल नहीं होती। हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल भी कर दे तो कोई फायदा नहीं होगा। उधर सुप्रीम कोर्ट में वकील के मुंशी से दस्तावेजात छीनने का मामला। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि दस्तावेजात छीनने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। जज साहब के चीफ सेक्रेटरी को व्हाट्सएप की गई दरख्वास्त पर कार्रवाई नहीं होती। बाकायदा दरख्वास्त जमा करवाएं, इंतजामी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। कानून साजी करना पार्लिमान का इख्तियार है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट को नीचा नहीं दिखाया। पार्लिमान का इदारा सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करने का इख्तियार रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का तफसीली फैसला जारी कर दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का 21 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी, जिसमें कहा गया है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करने का इख्तियार रखती है। पार्लियामेंट के बनाए गए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में किसी तौर भी आईनी खिलाफ वर्जी नहीं की गई। फैसले में कहा गया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की हर शिक का इंतहाई एहतियात के साथ जायजा लिया। एक्ट के जरिए न पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट को नीचा दिखाया और न ही अदलिया की खुद मुख्तारी मुतासर हुई। इस एक्ट से इंसाफ तक रसाई में आसानी आई है। फैसले में कहा गया है कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में बेंच ने 8 जून को कहा कि केस जुलाई में समाअत के लिए मुकर्रर होगा। जुलाई और अगस्त 2 माह तक केस समाअत के लिए मुकर्रर ही न हो सका। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज लगाया। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने केस सुना, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात का मामला जेर गौर ही नहीं लाया गया। आईने पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को फर्द वाहिद की हैसियत से ये हक नहीं दिया कि वो अकेले फैसले करे। फैसले में कहा गया है कि हर जज हल्फ के तहत कानून के मुताबिक फैसला करने का पाबंद है। आइन चीफ जस्टिस को यकतरफा मुकदमात के फैसले करने का इख्तियार नहीं देता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपनी दानिश आइन का मुतबादल नहीं हो सकती, न ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपनी राय दीगर जजेस पर थोप सकते हैं। आइन और कानून में मास्टर ऑफ रोस्टर की कोई इस्तिलाह नहीं है। जमहूरियत की बुनियाद पर कायम आइन में मास्टर का लफ्ज तहजीक आमेज है। कागजाते नामजदगी की जांच पड़ताल के दौरान बड़े बड़े नामों पर एतराजात सामने आ गए हैं। लाहौर में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और सरगोदा से रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज के कागजात पर एतराजात दायर किए गए। बानी चेयरमैन पीटीआई के कागजात नामजदगी पर भी एतराजात जमा करवाए दिए, जबकि उधर खैबर पख्तूनख्वा में मुश्ताक गनी के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद। रिटर्निंग ऑफिसर ने मुश्ताक गनी को जाती हैसियत में तलब किया था, पेश न होने पर कागजात मुस्तरद किए गए। आम इंतखाबात 2024 कागजात की स्क्रूटनी का अमल जारी। मरियम नवाज बिलावल भुट्टो बानी पीटीआई के कागजात पर एतराजात जमा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के कागजात पर NA 127 लाहौर से एतराज जमा करवाया गया, जिसमें कहा गया बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी जाहिर की। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अलग जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का निशान तलवार और पार्लियामेंटेरियंस का तीर है। सरगोदा में PP 80 में नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज के खिलाफ एतराज जमा करवाया गया। शहरी ने रिटर्निंग ऑफिसर को दरख्वास्त दी कि मरियम नवाज के दस्तखत जाली हैं। मरियम नवाज मुख्तलिफ मुकदमात में सजा याफ्ता है। NA 122 लाहौर में पीटीआई के बानी चेयरमैन के खिलाफ कागजात नामजदगी पर एतराज दायर किया गया, जिसमें कहा गया कि बानी चेयरमैन सजा याफ्ता हैं और वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। एबटाबाद की सूबाई नशिस्त पर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी के कागजात मुस्तरद, जबकि उनकी अहलिया के मंजूर कर लिए गए। लाहौर हाई कोर्ट में शहरी मुनीर अहमद ने आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर अमल दरामद के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। शहरी मुनीर अहमद ने दरख्वास्त की कि इलेक्शन कमीशन से वेबसाइट पर डिफॉल्टर्स और सजाई याफ्ता अफराद का डेटा अपलोड करवाया जाए। नून लीग ने पंजाब में पीपल्स पार्टी अहम विकेट गिरा दी है। मखदूम फैसल साले हयात ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। शहबाज शरीफ का कहना है कि पूरे कद से इलेक्शन के मैदान में उतरे हैं। उन्होंने दावा किया कि नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनने जा रहे हैं। मखदूम फैसल साले हयात ने आसिफ अली जरदारी को अपना बेहतरीन दोस्त करार दे दी। MQM पाकिस्तान के सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर सैयद मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, दावे करने पर पाबंदी नहीं, लेकिन कारकर्दगी पर तो पीपल्स पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलनी चाहिए।
15 सालों में बिलावल एक भी मॉडल यूसी नहीं बना सके। नून लीग से इंतखाबी इत्तेहाद पर बोले, पीएमएल से एक हल्के नहीं वसीतर मामलात पर बात हुई है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। दावे करने में कोई बिल नहीं आता और कोई महंगाई का असर नहीं पड़ता और कोई किसी को किसी पे पाबंदी भी नहीं है। हम समझते हैं कि जो कारकर्दगी है उनको उसके ऊपर एक भी सीट नहीं मिलनी चाहिए। अब वो ये नहीं कह सकते बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पूरे पाकिस्तान में जाकर जहां पर 15 सालों से उनकी हुक्मरानी है अनइंटरप्टेड सिंध में, वो कहीं पर अपनी एक यूनियन काउंसिल भी मॉडल यूनियन काउंसिल के तौर पर नहीं दिखा सकते। कि हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं पीएमएल से बाय द वे, और इस वाली सीट पर इलेक्शन नहीं लड़ने से हमारे ताल्लुकात में कोई फर्क आने वाला नहीं है। लेकिन हम समझते हैं कि हम यहाँ पर हमारी अच्छी पोजीशन है और मुझे इस शहर को मैंने अपने हाथों से बनाया, अल्लाह ने बनवाया मेरे हाथों से। मेरा ये गुमान है कि मैं यहाँ पर किसी से ज्यादा अच्छी खिदमत लोगों की कर सकता हूँ। एक और अहम खबर, वजारत खजाना की जानिब से माहाना आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल जुलाई से नवंबर तक तरसीलात ज़र, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और तरक्याती अखराजात में कमी रिकॉर्ड की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत, गैस और बिजली की कीमतों में इजाफे के बायस गुज़श्ता माह महंगाई में इजाफा हुआ। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब बताइएगा आउटलुक रिपोर्ट के बारे में। जी, वज़ारत खजाना ने इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी है और उसके मुताबिक साल 2024 में ये बताया गया है कि महंगाई की शरह में कमी होगी, लेकिन रवां माली साल में जुलाई से नवंबर तक तरसीलात ज़र, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और तरक्याती अखराजात में कमी रिकॉर्ड हुई है और पेट्रोलियम मसनूआत की, गैस की और बिजली की कीमतों में इजाफे के बायस गुज़श्ता माह महंगाई बढ़ी है। वज़ारत खजाना ये कहती है कि रवां सीजन के दौरान गंदम की काश्त के लिए हदफ से कम रकबे पर बिजाई की गई है और रवां सीजन गंदम की काश्त 99,98,000 एकड़ हेक्टर के हदफ की बजाय 87,33,000 हेक्टर पर हुई है। जुलाई से नवंबर गुज़श्ता माली साल की निस्बत 10.3% कमी के साथ 11 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गई और उसमें रवां माली साल में जुलाई से नवंबर तक बरामदात, एफडीआर, रेवेन्यू, ज़रई शोबे के कर्जों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया और वज़ारत खजाना की जानिब से माशी इशारियों पर माहाना इकनॉमिक अपडेट लुक जो है वो ये कहती है कि आइंदा साल जो है वो शायद महंगाई में कंट्रोल हो और बैरूनी सरमायाकारी जो है वो 8.1% इजाफे के साथ 69 करोड़ 48 लाख डॉलर रिकॉर्ड हुई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्क में इंतखाबी अमल का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान आज जिस मकाम पर खड़ा है उसे अब आगे जाने की जरूरत है। नून लीग की मंशूर कमेटी तजावीज़ को हतमी शक्ल दे रही है। ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी हम मौके दे रहे हैं कि मंशूर में अपना हिस्सा डालें। एहसन इकबाल का कहना था कि मईशत पर तजावीज़ के लिए पोर्टल ओपन है। महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन, एहतसाब और तवानाई समेत दीगर के हवाले से तजावीज़ दी जा सकती। इंतखाबी अमल का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी पार्लिमानी बोर्ड के मुतअद्दिद इजलास हो चुके हैं जिसमें उम्मीदवारों के चुनाव के लिए इंटरव्यूज तकमील के आखिरी मराहिल में है। इसके साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मंशूर कमेटी मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर तजावीज़ को हतमी शक्ल दे रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मंशूर को हतमी शक्ल देने के लिए पोर्टल आज लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए हर पाकिस्तानी जिसके पास आइडियाज हैं, जो मसाइल को हल करने के लिए अपने जहन में तजावीज़ रखता है, उसके लिए मौका है कि वो इस एक्सरसाइज में शरीक हो सके। हम खबर आपको देंगे। फैसलाबाद में 9 मई के वाक़यात में नामजद पीटीआई रहनुमा खालिद रफ़ी चीमा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खालिद रफ़ी चीमा ने इलेक्शन 2024 में NA-99 से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। फैसलाबाद से आपको अपडेट करे हैं। 9 मई के वाक़यात में नामजद पीटीआई रहनुमा खालिद रफ़ी चीमा गिरफ्तार कर लिए गए। NA-99 से कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले पीटीआई उम्मीदवार को TNT कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया। मुल्क में जुलाई और अगस्त के दौरान सार्फिन से ओवर बिलिंग का मामला, नेपरा अथॉरिटी ने बिजली की तकसीम कार कंपनीज को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। इसी हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद से। शाहिद बताएगा।
دیکھیں آج سماعت ہوئی تھی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی، اس میں بھی یہ بات ہوئی تھی، اور آج ملک میں جو ہے وہ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور اوور بلنگ کا معاملہ ہے، اس پر نیپرا نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ نیپرا کی جانب سے تقسیم کار کمپنیوں سے انکوائری پر 15 روز میں وضاحت طلب کی گئی ہے، اور اتھارٹی کی جانب سے مختلف شکایات موصول ہونے پر نوٹس لیا گیا تھا، اور جولائی اور اگست میں اوور بلنگ ہوئی اور اس میں میٹرنگ نہیں ہوئی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ درست نہیں، میٹرنگ جو میٹر ریڈنگ کی گئی تھی وہ درست نہیں تھی، اور میٹر ریڈنگ کے درست نہ ہونے سے سلم میں تبدیلی ہوئی، اور اصول و ضوابط کے مطابق 15 روز میں وضاحت دی جائے، اور اس میں شوکاز نوٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈسکوز کی جانب سے انکوائری رپورٹ پر اتھارٹی کو مطمئن کرنا ضروری ہے، اور نیپرا قانون کے مطابق ڈسکوز پر کارروائی اور جرمانہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈسکوز اوور بلنگ کی ہے تو صارفین کو بلوں پر ان کو واپس بھی کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کے خلاف الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی مہر بانو قریشی کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ درخواست کے مطابق شاہ محمود قریشی کو غیر قانونی طور پر پابند سلاسل کیا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کے ساتھ سلوک صاف اور شفاف انتخابات کو متاثر کر رہا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر معاملے پر ایکشن لیں، یہ درخواست کے اندر کہا گیا ہے۔ مہر بانو قریشی نے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کر دی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہے بتانے کے لیے عاطف بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عاطف، آگاہ کیجیے گا۔ جی، شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کے حوالے سے مہر بانو قریشی کی جانب سے الیکشن کمیشن میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو غیر قانونی طور پر پابند سلاسل کیا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کو ہمیں نہیں بتایا گیا کہ انہیں کہاں لے جایا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کو اغوا کیا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کے ساتھ سلوک جو ہے وہ صاف شفاف اقدامات کو متاثر کر رہا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ وہ اس معاملے پر ایکشن لیں۔ شاہ محمود قریشی سابق وزیر خارجہ رہے اور ہمیشہ سب کی عزت کی ہے۔ پورا پاکستان شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے اس کی مذمت کر رہا ہے، اور الیکشن کمیشن سے استدعا ہے کہ وہ اس واقعے کی اس معاملے پر نہ صرف ایکشن لیں بلکہ شاہ محمود قریشی کو جو ہے وہ رہا کروایا جائے۔ جی بہت شکریہ عاطف، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے عبوری صدر طارق بگٹی کا کہنا ہے کہ پی ایچ ایف کے سابق آفیشلز کے خلاف مالی کرپشن کی ایف آئی اے میں تفتیش چل رہی ہے۔ اب ان کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کے لیے خط لکھ دیا ہے تاکہ شفاف تفتیش ہو سکے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ میں کیسز چل رہے ہیں جو کہ انکوائری ہو رہی ہے، میں نے ایک لیٹر جاری کیا ہے ای سی ایل میں نے کچھ لوگوں کے نام ڈال دیے۔ لیٹر میں نے آج انٹیریئر منسٹری میں بھیج دی ہے۔ ہم کسی کو بھی یہاں سے نکلنے نہیں دیں گے جب تک انکوائری مکمل نہیں ہوتی۔